Good morning, everyone. So, today's subject is cost accounting, and we will start the chapter Introduction to Cost Accounting. So, this is theoretical chapter. So, in this chapter, various theoretical concepts are there. इथे इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग मध्ये आपल्या प्रॅक्टिकल सम्स नाही आहेत. फर्स्ट ज्या थिअरॉटिकल काही कन्सेप्ट्स आहेत त्या आपण क्लिअर करूया. सो लेट्स वी विल स्टार्ट. First is, what is cost accounting? Cost accounting is the system of accounting which which is concerned with determination of cost of doing something, which can be manufacturing or producing or rendering services or conducting any activity. So what is cost accounting? Cost accounting means it is to determine the cost of doing something. मग इथे कॉस्ट जी आहे ती डिटरमाइन केली जाते. मग ती ऍक्टिव्हिटी मॅन्युफॅक्चरिंग ऍक्टिव्हिटी असेल, प्रोडक्शन ऍक्टिव्हिटी असेल किंवा एखादी सर्व्हिस रेंडर केली असेल. So it is concerned with determination of cost or doing something which is which can be manufacturing, which can be producing or rendering services or conducting any activity. So cost accounting मध्ये जी cost आहे ती determine केली जाते. So it is concerned with determination of cost. Next is, what is cost? The amount of expenditure actually incurred on given thing. See, what is cost? Cost means it is the expenditure actually incurred on the given thing. मग एखाद्या गोष्टीवर किती actual expenditure आपला होतोय, that is the cost. The term cost and expenses are synonyms. So these are the similar words. It can be regarded as price paid for attaining objective. So it can be regarded as a price paid for attaining objective. एखादा ऑब्जेक्टिव्ह जे आहे ते फुलफिल करण्यासाठी जी प्राइस पेड केली जाते that is the cost. Next is, what is cost accounting? Costing is ascertainment of cost. What is costing? Costing is ascertainment of cost. It is referred as classifying, recording, and appropriate allocation of expenditure for determination of cost of the product or services. So costing means ascertainment of cost. It is referred as a classifying, recording, appropriate allocation. So इथे costing मध्ये काय केलं जातं? It is referred as a classifying, recording and appropriate allocation. इथे classify केली जाते, then त्याचं recording केलं जातं, appropriate allocation केलं जातं expenditureचं for determination of cost of product and services. मग एखाद्या प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिसेस ची जी कॉस्ट आहे ती डिटरमाइन करण्यासाठी ती क्लासिफाय केली जाते, रेकॉर्डिंग केलं जातं आणि अप्रोप्रिएट त्याचं allocation केलं जातं. इट कन्सिस्ट ऑफ रूल्स अँड प्रिन्सिपल्स ऑफ असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट. सो एखादी कॉस्ट असर्टन करण्यासाठी तिथे काही रूल्स आणि प्रिन्सिपल्स जे आहेत ते आपल्याला फॉलो करावे लागतात. नेक्स्ट पॉइंट इज objective of cost accounting. So one by one we will see the objectives of cost accounting. First is to ascertain cost of product or service rendered. सो जेवढी आपण जी सर्व्हिस किंवा एखादं प्रोडक्ट जे आपण रेंडर्ड केलेलं आहे त्याची जी कॉस्ट आहे ती असर्टन करणे, दॅट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह. अँड हेल्प द मॅनेजमेंट इन मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट बाय प्रॉपर व्हॅल्युएशन ऑफ इन्व्हेंटरी. अँड अनदर ऑब्जेक्टिव्ह इज प्रॉपर व्हॅल्युएशन ऑफ इन्व्हेंटरी. जो इन्व्हेंटरी आहे, जेवढा स्टॉक आहे त्याचं प्रॉपर व्हॅल्युएशन जे आहे ते करायला इथे हेल्प केली जाते. To provide information for planning and control through techniques of standard costing and budgetary control. So it provides the information for the planning and control, the techniques and standard costing and budgetary control. So इथे काही टेक्निक्स आहेत, त्या टेक्निक्स यूज करून इथे इन्फॉर्मेशन जी आहे ती प्रोव्हाइड केली जाते फॉर द पर्पज ऑफ प्लॅनिंग अँड कंट्रोल. And the methods are used, that is standard costing and budgetary control. Next is to provide data for periodical profit and loss account and balance sheet. So it provides the data for profit and loss account and balance sheet. म्हणजे पिरियॉडिकल आपले प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आहे किंवा बॅलन्स शीट आहे तर त्यासाठी जो डेटा प्रोव्हाइड करावा लागतो ते सुद्धा इथे डेटा प्रोव्हाइड केला जातो. टू असिस्ट द मॅनेजमेंट इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. फॉर फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस
कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज्ड. आता एखाद्या प्रोडक्टची किंवा एखाद्या सर्व्हिसची सेलिंग प्राइस जी आहे ती डिटरमाइन करण्यासाठी, ती फिक्स करण्यासाठी इट हेल्प्स. नेक्स्ट इज to analyze data and provide suitable information to assist management in decision making. So it helps in decision making also. So decision making करण्यासाठी, एखादा decision घेण्यासाठी, it analyze the data and provide suitable information to the management. This is achieved by using the several techniques of costing involving the classification of cost and different bases such as marginal costing, absorption costing, and direct costing. सो इथे जे टेक्निक्स आहेत त्या टेक्निक्स यूज केल्या जातात. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन बेसिस सच एज मार्जिनल कॉस्टिंग, ॲब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग अँड डायरेक्ट कॉस्टिंग. मग ते कॉस्ट जे आहे ते क्लासिफिकेशन केलं जातं ॲज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, ॲब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग अँड डायरेक्ट कॉस्टिंग. Scope of cost accounting. First thing is costing. It is the technique and process of ascertaining cost. Means costing means it is the ascertainment of cost. Costing मध्ये काय केलं जातं तर कॉस्ट जी आहे ती असर्टेन केली जाते. Next is cost accounting. It is the process of accounting for cost which begins with incurrence of cost and ends with control of cost. So this cost accounting is the process of accounting for cost. कॉस्ट अकाउंटिंग मध्ये कॉस्टचं जे अकाउंटिंग केलं जातं विच बिगिन्स विथ इन्करन्स ऑफ कॉस्ट. मग त्याची सुरुवात जी आहे ती कॉस्ट किती इन्कर्ड झाली आहे, इन्करन्स ऑफ कॉस्ट अँड एंड्स विथ कंट्रोल ऑफ कॉस्ट. मग तो म्हणजे कॉस्ट आहे ती कॉस्ट कशी कंट्रोल केली आहे त्याने त्याचा एंड केला जातो. सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट विच बिगिन्स विथ इन्करन्स ऑफ कॉस्ट अँड एंड्स विथ कंट्रोल ऑफ कॉस्ट. त्याचे जे स्टार्टिंग आहे, जी बिगिनिंग आहे ती इन्करन्स ऑफ कॉस्ट ने होते. इन्करन्स मीन्स हाऊ मच कॉस्ट इज इन्कर्ड अँड एंड्स विथ कंट्रोल ऑफ कॉस्ट. मग किती कॉस्ट ही कंट्रोल केली आहे. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑडिट. It involves verification of cost accounting records and examination of records. सो कॉस्ट ऑडिटमध्ये काय केलं जातं तर जे कॉस्ट अकाउंटिंग केलेलं आहे ते त्याचं व्हेरिफिकेशन केलं जातं आणि एक्झामिनेशन ऑफ द रेकॉर्ड्स, जे रेकॉर्ड्स मेंटेन केलेले आहेत त्यांचं तिथे एक्झामिनेशन केलं जातं, व्हेरिफिकेशन केलं जातं. दॅट इज कॉस्ट ऑडिट. नेक्स्ट इज कॉस्ट क्लासिफिकेशन. सो इथे कॉस्ट क्लासिफिकेशन मध्ये आपल्याला डिफरंट कॉस्ट कसं क्लासिफाय केलं जातं, कोणत्या प्रकारचे बेसिस आहेत आणि त्याचं क्लासिफिकेशन कसं केलंय ते आपण बघूया. First is relevant cost. These are the future costs which differ under the different alternatives. In case of replacement decision, cost of old machine is relevant cost. So relevant cost मध्ये काय केलं जातं, these are the future cost which are differ under the different alternatives. मग ही फ्युचर कॉस्ट आहे आणि हे डिफरंट असणार आहे जेव्हा अल्टरनेटिव्ह हे डिफरंट असतील. See in case of replacement decision, replacement means if suppose old machinery is replaced by new machinery. मग जेव्हा रिप्लेसमेंटचा डिसिजन घेतला जातो, the cost of old machine is relevant cost. म्हणजे ओल्ड मशीनची जी कॉस्ट आहे दॅट इज द रिलेव्हंट कॉस्ट. Next point is irrelevant cost. See, these costs are not relevant in case of replacement decision. Depreciated book value of old machine is irrelevant cost. Irrelevant cost ज्याचा काहीच संबंध नाहीये. These are not relevant. Irrelevant cost means अशा कॉस्ट की ज्या कुठेही रिलेव्हंट नाहीयेत. इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट डिसिजन, जेव्हा रिप्लेसमेंटचा डिसिजन घेतला जातो, एखादी ओल्ड मशिनरी जी आहे ती न्यू मशिनरीने रिप्लेस केली जाते. देन डेप्रिसिएटेड व्हॅल्यू ऑफ ओल्ड मशीन इज इररिलेव्हंट कॉस्ट. आता जेव्हा रिप्लेसमेंटच केलेली आहे, जी न्यू मशिनरी आहे तिने ओल्ड मशिनरीला रिप्लेस केलेलं आहे. सो ज्या ओल्ड मशिनरीचं जे डेप्रिसिएशन व्हॅल्यू आहे किंवा त्याची डेप्रिसिएटेड बुक व्हॅल्यू जी आहे, दिस इज इररिलेव्हंट कॉस्ट. Next is sunk cost. These are historical cost or past cost.
It cannot be changed by letter decision. In case of replacement decision, depreciated book value of old machine is sunk cost. आता sunk cost म्हणजे काय? These are the historical cost or past cost. या historical cost आहेत. So जो नंतर घेतलेला जो डिसिजन आहे लेट मीन्स इट कॅनॉट बी चेंज बाय लेटर डिसिजन. या कॉस्ट मध्ये कोणत्याही प्रकारचं चेंज करता येत नाही. In case of replacement decision, depreciated book value of old machine is sunk cost. जेव्हा रिप्लेसमेंटचा डिसिजन घेतला जातो, जेव्हा एखादी न्यू मशीन ही ओल्ड मशिनरीला रिप्लेस करते किंवा एखादी सो इथे जो ओल्ड मशिनरी असणार आहे तर त्याची जी डेप्रिसिएटेड बुक व्हॅल्यू आहे दिस इज द संक कॉस्ट. डेप्रिसिएटेड बुक व्हॅल्यू जी आहे ती आपण चेंज करू शकत नाही. दिस इज हिस्टॉरिकल कॉस्ट बिकॉज ओल्ड मशिनरी आहे त्याची डेप्रिसिएटेड बुक व्हॅल्यू जी आहे ती काही आपण चेंज करू शकत नाही. सो दिस इज संक कॉस्ट. दीज आर हिस्टॉरिकल कॉस्ट अँड पास्ट कॉस्ट अँड इट कॅनॉट बी चेंज बाय लेटर डिसिजन. मग नंतर तुम्ही कोणताही डिसिजन घ्या या कॉस्ट ज्या आहेत त्या चेंज करता येत नाही. Next is shutdown cost. These are the costs which are incurred even if the plant is shut down. Shutdown cost means जरी तो प्लांट किंवा ती जी तो जो बिझनेस आहे तो जरी बंद झाला, ते प्लांट जरी बंद झालं, शट डाऊन झालं, तरी सुद्धा काही ज्या कॉस्ट आहेत की ज्या इन्कर्ड होत राहतात आणि त्या आपण अवॉइड नाही करू शकत. फॉर एक्झाम्पल रेंट, इन्शुरन्स अँड डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग. These are the shutdown cost and which are incurred even if the plant is shut down. जरी तो प्लांट बंद झाला, शट डाऊन केला तरीही या कॉस्ट ज्या आहेत त्या इन्कर्ड होत राहतात. Next is out of pocket cost. These are the costs which involve cash outlay. This can be avoided or saved. See, these are the cost which are involve cash outlay. इथून इथे जी कॉस्ट आहे, इथे जे कॅश आहे, तिचा आउटले होतोय, ही बाहेर जाते. दिस कॅन बी अवॉइडेड और सेव्ह. मग ही जी कॅश आउटले होतोय किंवा ही जी कॅश बाहेर जाते इट कॅन बी अवॉइडेड. ही आपण अवॉइड करू शकतो और सेव्ह आपण ती सेव्ह सुद्धा करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल वेजेस ऑफ वर्कर्स, परचेस ऑफ मशीन. सी वेजेस ऑफ वर्कर्स जेवढी नेसेसिटी आहे तेवढेच वर्कर जर आपण वर्क कामावर ठेवून दिले तर देन आपले जे एक्स्ट्रा आता एखाद्या बिल्डिंगमध्ये किंवा एखाद्या बिझनेसमध्ये 10 वर्कर्सची नेसेसिटी आहे. 10 वर्कर्स तिथे हवेत आणि ऑलरेडी तिथे 20 वर्कर्स वर्क करतायत. मग तिथे आपण फक्त 10च वर्कर ठेवून बाकीचे जे उरलेले आहेत ते आपण अव्हॉइड करू शकतो. तिथे आपली जी कॅश किंवा आपला जो कॅश आउटले होतोय किंवा आपले जे कॅश बाहेर जाते ते आपण तिथे सेव्ह करू शकतो, अव्हॉइड करू शकतो. नेक्स्ट परचेस ऑफ मशिनरी. जर ओल्ड मशिनरी वर्किंग कंडिशनमध्ये असेल तर नवीन मशिनरी परचेस करण्याची तेवढीशी नेसेसिटी नसणार आहे. किंवा असं सुद्धा होऊ शकतं की इथे ओल्ड मशिनरी आहे ती वर्किंग कंडिशनमध्ये नाहीये अँड न्यू मशिनरी ॲज कंपेअर टू चांगल्या कंडिशनमध्ये आहे. न्यू टेक्नॉलॉजी आहे. देन इथे आपण न्यू मशिनरी परचेस करून ओल्ड मशिनरीवर जे काही एक्सपेंडिचर आपलं होतं ते आपण अव्हॉइड करू शकतो. नेक्स्ट इज imputed cost. These are the notional costs which do not involve any cash outlay. Rent of own building. See, इथे काही कॉस्ट आहेत ज्या नोशनल कॉस्ट आहेत विच डू नॉट इन्व्हॉल्व कॅश आउटले. इथून कॅश कुठेही कॅशचा आउटले होत नाहीये. कॅश जे आहे ती बाहेर जात नाहीये. रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग. स्वतःच्याच बिल्डिंगचं रेंट जे आहे ते. दिस इज इम्प्युटेड कॉस्ट. नेक्स्ट इज डिफरन्शियल कॉस्ट. It is the increase or decrease in total cost due to change in activity level. इथे ऍक्टिव्हिटी जी लेवल आहे ती चेंज झाल्यामुळे कॉस्टमध्ये इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होत आहे. फॉर एक्झाम्पल कॉस्ट अंडर अल्टरनेटिव्ह फर्स्ट और वन इज 1,50,000 and alternative second or two rupees 1,90,000. So differential cost will be 40,000. So first alternative and second alternative मधला जो difference आहे that is a differential cost.
Next is marginal cost. It is the part of aggregate cost which change due to change in output by 1 unit. Direct material rupees 1500, direct labor 1000, direct expenses 500, and variable overheads 800. So marginal cost will be 1500 plus 1000 plus 500 plus 800, that is 3800. So marginal coस्ट मध्ये जे डायरेक्ट मटेरियल आहे, डायरेक्ट लेबर आहे, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस आहेत किंवा व्हेरिएबल जे ओव्हरहेड्स आहेत यांची टोटल करून टोटल जे आहे दॅट शुड बी मार्जिनल कॉस्ट. नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट. It is the current purchase price of an identical asset. See replacement cost मध्ये काय केलं जातं तर for example, old machine was purchased for rupees 1,50,000 in 2015. It is to be replaced in 2020 for rupees 2,50,000. Hence, the replacement cost is 2,50,000. करंट परचेस प्राइस. रिप्लेसमेंट कॉस्ट मध्ये काय केलं जातं तर जी न्यू मशिनरी परचेस केली जाते आणि ओल्ड मशिनरीला इथे रिप्लेस केलं जाते. सो जी करंट प्राइस आहे, करंट परचेस प्राइस आहे, इट इज एन रिप्लेसमेंट कॉस्ट. मग इथे एक्झाम्पल सांगितलंय ओल्ड मशिनरी 1,50,000 ची आहे विच वॉज रिप्लेस्ड बाय न्यू मशिनरी of rupees 2,50,000. Then the replacement cost it will be 2,50,000. Next is conversion cost. It is the cost of converting raw material into finished goods. So conversion cost means converting the raw material into finished goods. इथे conversion ची activity होते. इथे जे raw material आहे ते finished goods मध्ये convert केले जाते. So it is conversion cost. Next is committed cost. These are the costs which cannot be avoided. These are the costs which cannot be avoided in short run once the decision to incur them has been taken. So committed cost means it is the cost which cannot be avoided. आपण already commit केलेलं आहे की yes आपण हे incur करणार आहोत. So we cannot avoid this cost. आपण ही cost जी आहे ती avoid करू शकत नाही आहोत. Next is discretionary cost. These are the cost which can be avoided. Discretionary cost means अशा काही cost आहेत की जे आपण avoid easily करू शकतो. Next point is direct cost. It is the cost which directly chargeable to the product manufacturer. जेव्हा एखादं प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर केलं जाते तेव्हा ज्या कॉस्ट डिरेक्टली त्याच्यावर चार्जेबल असतात, ज्या चार्ज केल्या जातात, दॅट इज द डायरेक्ट कॉस्ट. Direct cost consists of direct material, direct labor, direct expenses. So one by one we will see the direct material, direct labor, and direct expenses. First point is direct material. It is the cost which it is the cost of basic raw material used for manufacturing a product. So direct material मध्ये काय येतं तर जे बेसिक रॉ मटेरियल आहे विच इज युज्ड फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग द प्रोडक्ट. जे प्रोडक्टला मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी एखादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करण्यासाठी जे रॉ मटेरियल यूज केलं जाते त्याची जी कॉस्ट आहे इट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट. इट इज इझिली आयडेंटिफिएबल अँड चार्जेबल टू द प्रोडक्ट. सो जे रॉ मटेरियल बेसिक रॉ मटेरियलची जी कॉस्ट आहे इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट. ही त्या प्रोडक्टचा सुद्धा पार्ट होऊन जाते अँड इट कॅन बी इझिली आयडेंटिफिएबल. मग हे इझिली आयडेंटिफाय सुद्धा करता येते अँड इझिली चार्जेबल टू द प्रोडक्ट आणि ही इझिली चार्ज सुद्धा करता येते. फॉर एक्झाम्पल शुगर केन फॉर शुगर. आता शुगर प्रोड्यूस करण्यासाठी शुगर केन हे रॉ मटेरियल यूज केलं जाणार आहे. सो शुगर केन साठी जेवढी आपली कॉस्ट इन्कर्ड केली जाते दॅट इज द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. गोल्ड इन ज्वेलरी. सो ज्वेलरी मेकिंग साठी जे गोल्ड यूज केलं गेलंय सो गोल्डला लागणारी जी कॉस्ट आहे दॅट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. लेदर इन लेदर बॅग्स. Next point is direct labor or direct wages. It is the amount of wages paid to those workers who are engaged on
the manufacturing line for conversion of raw material into finished goods. See, it is the amount of wages paid to those workers who are engaged in manufacturing line. Manufacturing line is very important because direct labor means इथे असे लेबर्स आहेत की जे मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोडक्शन किंवा कन्व्हर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इंटू फिनिश गुड्स या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये एंगेज असणारे जे लेबर्स आहेत त्यांना जे वेजेस पेड केले जातात दॅट इज द डायरेक्ट वेजेस. Direct wages, also known as productive labor, process labor or prime cost labor. सो इथे असे वर्कर्स की जे मॅन्युफॅक्चरिंग लाईन मध्ये एंगेज्ड आहेत किंवा जे प्रोडक्शन ऍक्टिव्हिटी मध्ये एंगेज्ड आहेत दॅट इज नोन ॲज अ डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट फॉर एक्झाम्पल weaver in weaving unit, baker in baking, labor in construction work. Next is direct expenses. It is the amount of expenses which is directly chargeable to the product manufactured. See, direct expenses. आता हे असे एक्सपेन्सेस आहेत की जे डायरेक्टली चार्जेबल केले जातात टू द प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर जे प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर्ड केलेले आहे. फॉर एक्झाम्पल ड्युटी ऑन एक्साइज ड्युटी ऑन आउटपुट, रॉयल्टी ऑन आउटपुट, आर्किटेक्ट फीज. आता हे एक्साइज ड्युटी किंवा रॉयल्टीज किंवा आर्किटेक्ट फीज जे आहेत ते डायरेक्टली चार्जेबल आहेत, जे डायरेक्टली एक्सपेन्सेस चार्ज केले जातात दॅट इज डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. Next is indirect cost. It is the portion of total cost which cannot be charged direct to the product. आता ज्या कॉस्ट डायरेक्टली चार्जेबल नाहीयेत दॅट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट. इट कन्सिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर. सो इनडायरेक्ट कॉस्ट मध्ये include होतात indirect material and indirect labor. It is the cost of first indirect material. It is the cost of material other than direct material which cannot be charged to the product directly. See, it is the cost of material other than direct material. जे direct material नाहीये, other than direct material आहे त्याच्या ज्या cost आहेत that is indirect cost. It is also known as expenses material. For example, grease, oil, stationery, small tools. सी इनडायरेक्ट मटेरियल मध्ये अशा कॉस्ट ज्या इन्कर्ड केल्या जातात की ज्या डिरेक्टली तिथे मॅन्युफॅक्चरिंगशी काही संबंध नाहीये किंवा डायरेक्ट मटेरियल नाहीयेत, अदर दॅन डायरेक्ट मटेरियल आहेत. दॅट इज ग्रीस, ऑइल, स्टेशनरी, स्मॉल टूल्स एटसेट्रा. नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर. Indirect labor, it is the amount of wages paid to those workers who are not engaged in manufacturing line. See, indirect जे लेबर आहेत मग हे लेबर कोणते असणार आहेत तर द वर्कर्स हु आर नॉट एंगेज्ड इन मॅन्युफॅक्चरिंग लाईन. जे मॅन्युफॅक्चरिंग लाईन मध्ये किंवा प्रोडक्शन ऍक्टिव्हिटी मध्ये एंगेज्ड नाही आहेत ते इनडायरेक्ट लेबर असणार आहेत. फॉर एक्झाम्पल ऍडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट अँड जनरल सुपरविजन. Next point is indirect expenses. It is the amount of expenses which is not chargeable to the product directly. It is the cost of giving services to manufacturing department. See, these are the expenses which are not chargeable directly to the product. मग इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस म्हणजे हे असे एक्सपेन्सेस आहेत की जे प्रोडक्टवर डिरेक्टली चार्ज केले जात नाहीत. It is the cost of giving services to manufacturing department. मग मॅन्युफॅक्चरिंग डिपार्टमेंटला ज्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड केल्या जातात अदर डिपार्टमेंट कडून दॅट इज इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. इट इन्क्लूड्स फॅक्टरी एक्सपेन्सेस, ऍडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेस, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस. So these are the indirect expenses. Next is behavior of cost. First point is fixed cost. It is that portion of total cost which remain constant irrespective of output up to capacity unit. Fixed cost मध्ये काय होतं? It is the cost which remain constant. Fixed cost cannot be changed.
फिक्स्ड कॉस्ट मध्ये कोणताही चेंज होत नाही. इट रिमेन कॉन्स्टंट इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ आउटपुट अप टू कॅपॅसिटी युनिट. जरी आउटपुट मध्ये काही चेंजेस झाले, फिक्स्ड कॉस्ट कुठेही चेंज होत नाही. इट टेंड्स टू बी अनअफेक्टेड बाय व्हेरिएशन ऑफ आउटपुट. मग आउटपुट मध्ये कितीही व्हेरिएशन होऊ द्या, कितीही इन्क्रीज डिक्रीज होऊ द्या, याचा इफेक्ट कुठेही फिक्स कॉस्टवर होत नाही. फॉर एक्झाम्पल, रेंट ऑफ प्रिमायसेस. जे रेंट आहे, रेंट फिक्स राहणार आहे. मग कंपनीला प्रॉफिट हो, कंपनीला लॉस हो. टॅक्सेस अँड इन्शुरन्स, इट रिमेन फिक्स्ड. टॅक्सेस जे आहेत ते फिक्स राहणार आहेत. मग कंपनीला लॉस होऊ दे किंवा कंपनीला प्रॉफिट असू देत. स्टाफ सॅलरीज, इट रिमेन फिक्स्ड. Next is variable cost. The cost varies according to output. See, variable cost means it is the cost which varies according to output. जसे output change होत जातात, जसे output मध्ये variation येत जातात, तसे ही जी cost आहे ही change होणार आहे. So the cost varies according to the output. If output decreases, the variable cost decreases. If output doubled, then variable cost also doubled. जसे व्हेरिएबल मध्ये चेंज होत जाणार आहेत, जसे जसे आउटपुट मध्ये चेंज होत जाणार आहेत, व्हेरिएबल कॉस्ट मध्ये सुद्धा चेंजेस होत जाणार आहेत. जर आउटपुट डिक्रीज झालं तर व्हेरिएबल कॉस्ट सुद्धा डिक्रीज होणार आहे. आउटपुट डबल झालं तर व्हेरिएबल कॉस्ट सुद्धा डबल होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर अँड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. Next is semi-variable cost. This is also referred to as partly variable cost. It remain constant up to certain limit. सेमी व्हेरिएबल कॉस्ट म्हणजे काय, तर अशी कॉस्ट की ज्याचा काही पार्ट जो आहे तो व्हेरिएबल आहे आणि काही पार्ट जो आहे तो एका सर्टन लिमिट पर्यंत कॉन्स्टंट आहे. So it remain constant up to certain limit and register changes afterwards. मग एक सर्टन लिमिट पर्यंत ती कॉस्ट आहे ती कॉन्स्टंट राहणार आहे, बट ती लिमिट क्रॉस केल्यानंतर त्यामध्ये चेंजेस होणार आहेत. Such costs are fixed only in relation to specified constant condition. मग त्याला काहीतरी कंडिशन आहे. कंडिशन मीन्स तिथे काहीतरी लिमिट आहे. फॉर एक्झाम्पल, टेलिफोन चार्जेस. टेलिफोन चार्जेस एक अप टू सर्टन लिमिट पर्यंत जे चार्जेस आहेत ते कॉन्स्टंट राहणार आहेत, बट ती लिमिट संपल्यानंतर चार्जेस जे आहेत ते फ्लक्च्युएट होत जात आहेत. किंवा सुपरविजनचं पण तेच आहे. एक सर्टन लिमिट पर्यंत त्यांची कॉस्ट आहे इन्कर्ड केलेली, ती कॉस्ट कॉन्स्टंट राहणार आहे, बट ती लिमिट संपल्यानंतर त्यांच्यामध्ये चेंजेस हे होत राहणार आहेत. सो दीज आर सम थिओरिटिकल पॉइंट्स. आता हे काही थिओरिटिकल पॉइंट्स होते फर्स्ट चॅप्टर मधले, हे आपले आज इथे कंप्लीट झालेले आहेत. सो इथे जो आपला फर्स्ट चॅप्टर आहे तो इथे आपला संपतोय. आपण वन बाय वन त्याचे थोडे रिवाइज करूया पॉइंट्स. फर्स्ट आपण कॉस्ट अकाउंटिंग बघितलं. कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट. Next is what is cost, means it is the expenditure which is actually incurred on given thing. Next is costing. Costing means ascertainment of cost. And some of the objectives of cost accounting: first, to ascertain the cost of product or services, then to provide information, to provide data, to assist the management in fixation of selling price, to analyze the data and provide suitable information. Next is classification of cost. Relevant cost means these are the costs which are relevant. Irrelevant cost means the costs which are not relevant. Sunk cost, these are the historical cost. It cannot be changed. Shutdown cost means these are the costs which are incurred even if the plant is shut down. Out of pocket cost, these are the costs which involve cash outlay and it can be avoided. Imputed cost means the notional cost which do not involve any cash outlay. Differential cost means it is the increase or decrease in total value due to change in activity. Replacement cost means it is the current purchase price of identical asset
And conversion cost means converting raw material into finished goods. Committed cost means these are the costs which cannot be avoided. Discretionary cost means these are the costs which can be avoided. See, direct cost. Direct cost means the costs which are directly chargeable to the product manufactured. Direct material means the cost of basic raw material. Next is direct labor, means these are the amount of wages paid to those workers who are engaged in manufacturing line or production line. Direct expenses, this is the amount of expenses which are directly chargeable to the product manufactured. Indirect cost. Indirect cost means these are the costs which cannot be directly charged to the product. Indirect material means other than direct material. Indirect labor means the amount of wages to those workers who are not engaged in manufacturing line. Indirect expenses means the expenses which cannot be chargeable to the product directly. Behavior of cost. Fixed cost means it is the cost which remain constant or remain fixed. Next is variable cost, means this is the cost which varies according to the output. Semi-variable cost means these are the partly variable cost. It remain constant up to the certain limit. So these are theoretical concepts in the first chapter, that is Introduction to Cost Accounting.